Hello students, this is Triparna Chattopadhyay from the Department of English of your college. This video is to address the students of third semester General English, and this video is especially made for the students for third semester general students for the SEC paper, that is the Skill Enhancement Course paper. And I think this skill enhancement thing is very new for you people because you didn't have this paper on your first semester classes. So let me discuss it first, and let me discuss about your syllabus as well. So basically you have two skill papers to be done, and we have chosen the SEC A2 paper for you, which is suitable for you, for the newcomers, for the skill paper, and we will do the SEC A1 paper in your 5th semester. And this SEC A2 paper, this is basically on the topic of business communication. So we will learn what is business communication, and we will learn a few writing skills, and on your screen you can see the snap of the syllabus where the marks have been allotted to each and every topic. And let me first introduce the syllabus to you in details. So you basically need to learn what is business communication, writing reports, letters, curriculum vitae or CV, writing meeting minutes, e-correspondence, etc. So basically you need to know what is business communication, and then we will go forward to learn according to the end semester question patterns. তোমাদের পরীক্ষাতে যেভাবে প্রশ্ন আসবে, যত মার্কসের প্রশ্ন আসবে, এবং তোমরা জানো যে তোমাদের আগেও গত বছর তোমাদের সিনিয়র দাদা দিদিরা সেমিস্টার 3 জেনারেল ইংলিশ পরীক্ষা দিয়েছে, স্কিলের পরীক্ষা, এবং সেই কোয়েশ্চেন পেপারেও আমরা যে প্যাটার্নটা লক্ষ্য করেছি সেটা মেনলি মাথায় রেখে আমরা তোমাদের রাইটিং স্কিলগুলো শেখাবো। সেখানে কি কি শেখাবো সেটাই আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি। তোমরা তোমাদের স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ রাইটিং বিজনেস লেটার্স, সেখানে 15 মার্কস থাকবে। রাইটিং সিভি, সেখানে 15 মার্কস থাকবে। রাইটিং ইমেল, সেখানেও 15 মার্কস থাকবে। রাইটিং রিপোর্ট, সেটাও 15 মার্কসের। এবং অ্যাট লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট রাইটিং মিটিং মিনিটস, যেখানে 20 মার্কস থাকবে। তাহলে টোটাল 80 মার্কসের রিটেন এক্সাম হবে। অ্যান্ড ইউ ডু নট হ্যাভ এনি প্রজেক্ট ফর or tutorial for this skill paper. You just have 10 marks for attendance and 10 marks for internal assessment. ইন্টারনাল যে পরীক্ষা তোমাদের কলেজে আগে নেওয়া হতো সেটার জন্য 10 মার্কস থাকে, এবং অ্যাটেন্ডেন্স অর্থাৎ তোমরা রোজ ক্লাসে এসেছো কি না সেটার জন্য 10 মার্কস থাকে। এছাড়াও 80 মার্কসের রিটেন এক্সাম হয়। যেহেতু এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আমরা অনলাইন ক্লাসেস কন্ডাক্ট করছি, তাই এবং তোমাদেরকে ভিডিও লেকচার আপলোড করছি, তাই জন্য অ্যাটেন্ডেন্সের ক্ষেত্রে বা ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্টের ক্ষেত্রে মার্কসটা কিভাবে কি দেওয়া হবে সেটা তোমাদেরকে পরে ইন অ্যাকর্ডেন্স ইউনিভার্সিটি থেকে যেভাবে নির্দেশ আসবে সেভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে। এবং এখনকার জন্য আপাতত তোমাদের এই রাইটিং স্কিলগুলো যেরকম মার্কস অ্যালটেড আছে সেই অনুযায়ী আমরা শেখাবো। সো I will be uploading videos on this paper. You have already understood, I guess. And Ananya ma'am also will upload some videos regarding these papers, and maybe she will upload her video on email writing and report writing, and the rest of the topics, that is business letters, CV and meeting minutes, they will be conducted by me. Okay, so I think you have understood the syllabus very well. So let us proceed to a brief introduction of what is business communication, why do we need to study this business communication in English literature. So let us proceed to the next slide.
Okay. In this slide, you can see I have given a perfect definition for business communication, and I will read it and explain it word by word to you. Business communication is information sharing among people within and outside an organization that is performed for the commercial benefit of the organization. So basically, communication means to communicate with each other, the give and take of dialogues between two persons. So from the very title business communication, you can guess the communication made for business purposes are called business communication. কাজের জন্য, বিজনেসের জন্য, মানে চাকরি বা ব্যবসার জন্য বা এই ধরনের কমার্শিয়াল কাজকর্মের জন্য আমরা যে আদান প্রদান বা কমিউনিকেশন করে থাকি সেটাকে আমরা বলছি বিজনেস কমিউনিকেশন, অ্যান্ড ইট ইজ ইনফরমেশন শেয়ারিং অ্যামং পিপল. Okay, so basically through this communication we need to share information among people. That means আমরা কথাবার্তা বা তথ্যের আদান প্রদান করব. কীরকম কথাবার্তা? যেগুলো বিজনেস রিলেটেড, and within and outside an organization. So the business communication must be conducted within or outside an organization. তার মানে যে কোনো সংস্থা, সেই সংস্থার যে সমস্ত এমপ্লয়িরা বা সেই সংস্থায় যারা চাকরি করেন বা ব্যবসা করেন, সেই সংস্থার যারা লোকেরা রয়েছেন তারা নিজেদের মধ্যে এবং নিজেদের সংস্থার হয়ে অন্য কোনো সংস্থা বা অন্য কোনো কাজের প্রয়োজনে বাইরের লোকেদের সঙ্গে কাজের ব্যাপারে যে কথাবার্তা বলেন সেটাই হচ্ছে বিজনেস কমিউনিকেশন. দ্যাট ইজ পারফর্মড ফর দ্য কমার্শিয়াল বেনিফিট অফ দ্য অর্গানাইজেশন. তার মানে ব্যবসায়িক বা কার্যকরী কথাবার্তা যেটা কিনা নিজের সংস্থার কমার্শিয়াল বেনিফিট বা বাণিজ্যিক উন্নতির জন্য বলা হয়ে থাকে, সেটাকেই আমরা বলছি বিজনেস কমিউনিকেশন. মানে বেসিক্যালি বিজনেস কমিউনিকেশন জিনিসটা হচ্ছে চাকরি বা ব্যবসার জন্য যখন আমরা চাকরি ব্যবসা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কথাবার্তা নিজেদের সংস্থার মধ্যে, মানে আমি যেখানে চাকরি করি বা আমার যে ব্যবসায়িক সংগঠন আছে সেই সংগঠনের মধ্যে অথবা বাইরের লোকেদের সঙ্গে যে দরকারি কথাবার্তা বলে থাকি, সেই কথাগুলোকে আমরা বলছি বিজনেস কমিউনিকেশন. এরপরে বিজনেস কমিউনিকেশন বিষয়টাকে আমরা আরেকটু ইলাবোরেটলি দেখে নেব. সো উই মাস্ট প্রসিড টু আওয়ার নেক্সট স্লাইড. Okay, here you can see there are some methods of business communication. কি পদ্ধতিতে বিজনেস কমিউনিকেশন হয় সেগুলো আমরা একটা লিস্ট তৈরি করার চেষ্টা করেছি. I have put each and every topic and I will discuss them one by one. So the first one is web-based communication. What is web-based communication? I think in this pandemic situation you are already introduced and well acquainted with the term web. ওয়েব কথাটা তোমরা বারবার শুনছো কেন না, এখন আমাদের পড়াশুনো বলো কাজকর্ম বলো সবটাই বাড়িতে বসে, সেই জন্য সেটা কমপ্লিটলি ইন্টারনেট ডিপেন্ডেন্ট. সো এনিথিং দ্যাট ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন ইন্টারনেট ইজ কল্ড ওয়েব বেসড. সো ওয়েব বেসড কমিউনিকেশন ইজ কমিউনিকেশন ডান থ্রু ইন্টারনেট কানেকশন. ঠিক আছে? সো ওয়েব বেসড কমিউনিকেশন. Number 2 is video conference. What is video conference? If more than one people communicate with each other through video calls, then this is called video conference. Say you are staying at Kolkata, sitting right at your office, and you need to conduct a meeting with someone, maybe your boss or your higher authority who is sitting in Delhi, and someone else maybe in America. Then how can you communicate? You can communicate through video conference. That means আমরা যেরকম বন্ধুদের সঙ্গে স্কাইপি বা হোয়াটসঅ্যাপ বা ফেসবুক মেসেঞ্জারের মাধ্যমে ভিডিও কল করি, এখন সেগুলো অনেকজন মিলে করতে পারি, সেই জিনিসটাই হচ্ছে বেসিক্যালি ভিডিও কনফারেন্স. যেখানে আমাকে দিল্লিতে বসে থাকা বা ব্যাঙ্গালোরে বসে থাকা বা আমেরিকায় বসে থাকা একজন আমার বিজনেস পার্টনার হোক বা আমার কোম্পানির কোনো সিনিয়র হোক,
তারা দেখতে পাচ্ছে, এবং সেই ভিডিও কনফারেন্সটার মাধ্যমে আমরা ডাইরেক্ট ঠিক সামনে থাকলে যেভাবে কমিউনিকেট করতে পারতাম, কথাবার্তা বলতে পারতাম, ঠিক সেরকমভাবেই কথাবার্তা বলতে পারছি। দ্যাট ইজ ভিডিও কনফারেন্স। Number 3 is reports. I think we are well acquainted with this term, reports, because in your class 10 and 12 syllabus you have written reports on certain topics. So these reports are basically reports of your organization. Okay, তো কোথাও একটা তোমার এমপ্লয়ীদের সঙ্গে বা তোমার বসের সাথে তোমার কথা হচ্ছে, যেখানে তোমার পারফরমেন্সের রিপোর্ট বা তোমার অর্গানাইজেশনের পারফরমেন্সের রিপোর্ট, এই ধরনের রিপোর্ট নিয়ে ডিসকাশন হচ্ছে। নাম্বার 4 ইজ প্রেজেন্টেশনস ইউজিং অ্যাডোব অ্যান্ড পিপিটি। সো উই অল নো অ্যাবাউট পিপিটি প্রেজেন্টেশন, আই গেস। এই মুহূর্তে তোমরা তোমাদের স্ক্রিনে আমার যে ক্লাসটা দেখতে পাচ্ছ সেটা একটা পিপিটি প্রেজেন্টেশন, যেখানে আমি মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট বা এই ধরনের কোনো সফটওয়্যার ইউজ করে কিছু স্লাইডস তৈরি করেছি, এবং এই যে আমি কথা বলছি তার সঙ্গে সঙ্গে এই স্লাইডসগুলো আমি আমার স্ক্রিনে দেখাচ্ছি, যেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এবং অনেক সময় যখন কোনো বিজনেস অর্গানাইজেশনের কোনো মিটিং দেখানো হয়, তোমরা মেবি সিনেমাতে বা টিভিতে দেখে থাকবে, সেখানে দেখানো হয় যে বোর্ড অফ ডিরেক্টরসদের একটা মিটিং হচ্ছে, সবাই সেখানে বসে আছে, অ্যান্ড সামওয়ান ইজ প্রেজেন্টিং অন দ্য স্ক্রিন। একটা স্ক্রিনে স্লাইড শো করা হচ্ছে, সেখানে 1 by 1 স্ক্রিন প্রেজেন্ট করা হচ্ছে। সেই স্ক্রিনগুলো দেখানো হচ্ছে যে আমার কোম্পানিতে কী প্রোডাক্ট আছে, সেই প্রোডাক্ট মার্কেটে কেমন সেল হয়েছে, আমার কোম্পানির কী প্রসপেক্ট আছে, এই ধরনের যে নানান আলোচনা। বা তুমি একটা কোনো প্রপোজাল নিয়ে এসেছো অন্য কোনো কোম্পানির কাছে যে আমার এই প্রোডাক্ট, এই জিনিসটা ভালো, আপনারা এগুলো কিনতে পারেন, এই ধরনের যেগুলো, সেগুলো তুমি মুখে বলার থেকে তুমি যদি প্রত্যেকটা ডেটা দিয়ে দিয়ে, ধরো তুমি একটা ডায়াগ্রাম দেখাচ্ছ, একটা গ্রাফ দেখাচ্ছ যে অন্য কোম্পানি যদি 50% বিক্রি হয়ে থাকে গত বছরে, আমার কোম্পানির প্রোডাক্ট বিক্রি হয়েছে 70%, মার্কেটে ডিম্যান্ড বেশি। সো সেই ধরনের আলোচনাগুলো, বিজনেস পারপাসে যে আলোচনাগুলো করার জন্য আমরা কী করি, পিপিটি প্রেজেন্টেশন তৈরি করে সেগুলো মিটিংয়ে দেখাই, অ্যান্ড দ্যাট ইজ অ্যানাদার ওয়ে টু কমিউনিকেট ফর বিজনেস পারপাসেস। The next one is telephone meeting, when you call someone from your company or outside your company and talk to them over telephone, which is famously known as teleconference. And teleconference is only audible, and video conference is audible and visible as well. মানে টেলিফোনে আমরা শুধু কথা শুনতে পাই, ভিডিও কনফারেন্সের ক্ষেত্রে আমরা ছবিও দেখতে পাবো এবং কথাও বলতে পারবো দূরে থাকা দূরবর্তী কারোর সাথে। And the next one is quite predictable, face to face meeting, because যখন আমরা কাছাকাছি থাকি, এক অফিসের মধ্যে থাকি, একই জায়গায় থাকি, সেখানে আমাদের যে কমিউনিকেশনটা হয়, বা আমরা অন্য কোনো অফিসে যাই কারোর সাথে কথা বলতে, দ্যাট ইজ ফেস টু ফেস মিটিং। মুখোমুখি বসে যে কথাবার্তা বিজনেস সংক্রান্ত কমিউনিকেশন হয়, দ্যাট ইজ কল্ড ফেস টু ফেস মিটিং। অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ সাজেশন বক্স। অ্যান্ড সাজেশন বক্সের সঙ্গে একটা কথা রয়েছে, মেবি you are not acquainted with this term, upward communications. Okay, communication যখন একজন মানুষ এবং আরেকজন মানুষের মধ্যে হয়, তখন ইউজুয়ালি সেটা দুরকম হতে পারে। One is horizontal and the second one is vertical. Okay, horizontal means অনুভূমিক, তার মানে কি পাশাপাশি যে কমিউনিকেশনটা হচ্ছে, তার মানে কি তোমার সঙ্গে তোমার সমান র্যাঙ্কে থাকা কারোর যখন কথাবার্তা হয়, দ্যাট ইজ হরাইজেন্টাল কমিউনিকেশন। যেমন তুমি তোমার ক্লাসমেট, তোমার বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছো, যে আদান প্রদানটা হচ্ছে, দ্যাট ইজ হরাইজেন্টাল কমিউনিকেশন। ঠিক সেরকমই বিজনেস কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে তুমি তোমার সেম র্যাঙ্কের যে এমপ্লয়ি রয়েছেন তোমার কোম্পানিতে, তার সঙ্গে যখন কথা বলছো, দ্যাট ইজ হরাইজেন্টাল কমিউনিকেশন। আরেকটা হচ্ছে উল্লম্ব বা ভার্টিক্যাল কমিউনিকেশন। ভার্টিক্যাল কমিউনিকেশন হয় একজন ঊর্ধ্বতন এবং একজন অধস্তন কর্মচারীর মধ্যে। দ্যাট মিনস ইট ক্যান বি আপওয়ার্ড অর ডাউনওয়ার্ড। যখন তুমি তোমার টিচারকে কিছু বলছো, দ্যাট ইজ আপওয়ার্ড কমিউনিকেশন। ঠিক আছে, যখন তোমার টিচার, মানে যিনি তোমার উপরে আছেন স্টেটাসে, তিনি তোমাকে কিছু বলছেন, দ্যাট ইজ ডাউনওয়ার্ড কমিউনিকেশন। পুরোটাই ওপরে নিচে উল্লম্বভাবে হচ্ছে।
ভার্টিক্যালি হচ্ছে, ঠিক আছে। সো এই সাজেশন বক্সের থ্রু কীভাবে আপওয়ার্ড কমিউনিকেশন হতে পারে? বিজনেস কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে আপওয়ার্ড কমিউনিকেশন বললে আমরা কি বুঝবো? যখন কোনো এমপ্লয়ি তার বস বা তার হায়ার অথরিটির সঙ্গে কথা বলছে, কিছু জানাচ্ছে তাকে, they can communicate to their boss or the higher authority through suggestion box. And what is suggestion box? In some companies or business organizations, a box, a simple cardboard or metallic box, is situated right inside a corner of the office, and there you can put a little sheet and write down your problem secretly without mentioning your name or designation. তোমার নাম বা তুমি কি কাজ করো সেটা ছাড়া তোমার নিজের পরিচয়টাকে গোপন করে, ইউ ক্যান হাইড ইউর আইডেন্টিফিকেশন। এবং সেই সাজেশন বক্সে বা ড্রপ বক্সে তুমি একটা চিরকুট লিখে ফেললে, মেবি ইউর বস ইজ ডিস্টার্বিং ইউ এনিওয়ে অ্যান্ড you are afraid to complain to the higher authority just because you suspect that if in any case your boss comes to know about this, maybe he can banish you from the company or create trouble for you to stay at that office. তোমার বসের সঙ্গে তোমার কোনো সমস্যা হয়েছে যেটা তুমি তোমার হায়ার অথরিটিকে জানাতে চাও, কিন্তু ভয় পাচ্ছ যে তাতে তোমার চাকরি চলে যেতে পারে বা এই অফিসে তোমার কাজ করা মুশকিল হয়ে যেতে পারে। তো তখন তুমি ওই সাজেশন বক্সটা ইউজ করে সেখানে তোমার কমপ্লেনটা লিখলে যে এরকম আমার বস অমুক নাম তার, তিনি আমার জন্য এই সমস্যা করছেন, আমি এখানে কাজ করতে পারছি না, দয়া করে বিষয়টা আপনারা বিবেচনা করুন। অ্যান্ড ইউ ক্যান হাইড ইউর নেম অ্যান্ড ডেজিগনেশন, তুমি তোমার নাম পরিচয় সব গোপন রেখে জাস্ট সাজেশন বক্সে ওটা ফেলে দিলে। সো আফটার আ সার্টেন ব্রেক, I mean after some days, the higher authority will collect all the letters from the suggestion box. They will read all of them and try to solve your problems. ঠিক আছে, কোনো পার্টিকুলার স্টুডেন্ট তোমার জন্য কলেজে কোনো প্রবলেম ক্রিয়েট করছে, তুমি ডিরেক্টলি বলতে ভয় পাচ্ছ বিকজ দ্য স্টুডেন্ট ইজ মেবি আ বিট পাওয়ারফুল ফ্রম এনি অ্যাসপেক্ট, ঠিক আছে, সে তোমার ক্ষতি করতে পারে, তুমি এটা ভয় পাচ্ছ, তুমি সাজেশন বক্সে লিখে ফেলে রাখলে এবং কিছু সপ্তাহ পরে পরে টিচাররা বা প্রিন্সিপাল স্যার ওগুলো কালেক্ট করলেন, করে দেখলেন যে এই প্রবলেম হচ্ছে, তিনি তোমার নাম পরিচয় গোপন করে বিষয়টাকে সলভ করার চেষ্টা করবেন ফর ইউ। সো সাজেশন বক্স ইজ আপওয়ার্ড কমিউনিকেশন। কেন না, তুমি তোমার হায়ার অথরিটিকে ভার্টিক্যাল কমিউনিকেশনের মাধ্যমে কিছু জানাচ্ছ, দ্যাট ইজ সাজেশন বক্স। ওকে, তাহলে আমরা পদ্ধতিগুলো বুঝতে পারলাম। উই হ্যাভ অলরেডি কাম টু নো অ্যাবাউট দ্য মেথডস অফ বিজনেস কমিউনিকেশন, যে কীভাবে বিজনেস কমিউনিকেশন করা যেতে পারে। In our next slide, we will talk about the types of communication. Communication কী কী ধরনের হতে পারে বা কখন কখন বিজনেস কমিউনিকেশন করার প্রয়োজন হতে পারে। ওকে, the first one is making inquiries. So, you can communicate with someone in your business or outside your business organization for the commercial benefit of your organization, and you can make inquiries. কোনো বিষয় তোমার জানা আছে, তোমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে, সেই বিষয়টা নিয়ে তুমি এনকোয়ারি করতে পারো। মেবি তুমি একটা ভিডিও কনফারেন্সে তোমার বসকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে, দ্যাট ইজ মেকিং এনকোয়ারিজ। নাম্বার 2 ইজ রিপ্লাইং টু এনকোয়ারিজ। তোমাকে কেউ কোনো এনকোয়ারি করেছে, তুমি যে সেকশানে আছো সেখানে তোমার প্রবলেমটা সলভ করার কথা বা রিপ্লাই দেওয়ার কথা, তখন যখন তুমি কারোর সাথে কমিউনিকেট করছো, দ্যাট ইজ রিপ্লাইং টু দ্য এনকোয়ারি। That means maybe someone from outside your organization, he or she is asking about the products that you people manufacture in your company, and you are the human resource management person who are supposed to give replies to this kind of queries. সেখানে replying to enquiries applicable হবে। The third one is placing orders and sending replies. That means someone outside your organization is placing some order, or maybe you are placing some order to any organization or business company, and they are sending replies. তোমার কোম্পানির জন্য তোমার কিছু জিনিসপত্র মেশিনপত্র কেনার আছে, তুমি অন্য একটা কোম্পানিকে তাদের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখে অ্যাপ্রোচ করলে, অর্ডার প্লেস করলে যে আমার 50টা
এই মেশিন চাই আমার কোম্পানির জন্য, এবং ঠিক সেরকমভাবেই তারা যখন সেটা রিপ্লাই দেবে, সেটা এই দুটোই বিজনেস কমিউনিকেশনের মধ্যে ইনক্লুডেড। নেক্সট, ক্যান্সেলিং অর্ডার্স। তুমি অর্ডার প্লেস করেছো, মেবি তারা সাপ্লাই দেওয়ার যে ডেট সেটা ফেল করে গেছে, অথবা অর্ডার প্লেস করার পরে তুমি সামহাও সেই ডিলটা ক্যান্সেল করতে চাইছো, বা মেবি ইউ আর রানিং শর্ট অফ মানি, তোমার কোনো কারণে কোনো ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস হয়েছে, অর্ডারটা তুমি অনেক টাকার একটা বড় অর্ডার প্লেস করেছিলে, অ্যান্ড নাও ইউ ক্যান অ্যাজিউম দ্যাট ইউ ওয়ন্ট বি এবল টু পে দ্য হোল অ্যামাউন্ট টু দেম, সো ইউ নিড টু ক্যান্সেল দ্য অর্ডার। সেক্ষেত্রে তুমি অর্ডারটা ক্যান্সেল করতে পারো। অ্যান্ড লাস্ট অফ অল, লেটার্স মেকিং কমপ্লেন্ট। যদি এই বিজনেস কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে বা বিজনেস ডিলিংয়ের ক্ষেত্রে তোমার কোনো কমপ্লেন থাকে, সেটা তুমি লেটারের থ্রু তাদেরকে জানাতে পারো। সেটা কীরকম? মেবি ইউ হ্যাভ রিসিভড সাম ফল্টি প্রোডাক্টস, তুমি অর্ডার দিয়েছিলে এবং তারা যে জিনিসগুলো ডেলিভার করেছেন সেগুলো ঠিকঠাক নয়, ভাঙা জিনিস এসেছে। তখন তুমি কি করো? তুমি একটা কমপ্লেন্ট লেটার লিখবে তাদেরকে যে আপনার যে জিনিসগুলো দিয়েছিলেন সেগুলো এরকম ফল্টি প্রোডাক্টস এসেছে, অ্যান্ড আই ডোন্ট want to keep them, please take them back. সেটা হচ্ছে লেটার মেকিং কমপ্লেন। কমপ্লেন যে শুধু রিপ্লেস করার জন্যই হবে, নট নেসেসারি। তুমি এই কারণে কমপ্লেন করতে পারো যে তুমি অর্ডারটা দিয়েছিলে, তোমাকে বলা হয়েছিল 10 দিন পরে সাপ্লাই দেওয়া হবে, বাট সেক্ষেত্রে সেটা 15 দিন হয়ে গেল, 30 দিন হয়ে গেল। সো ইউ আর নট স্যাটিসফাইড উইথ দেয়ার টার্মস অ্যান্ড সার্ভিসেস, সো ইউ ক্যান কমপ্লেন অন দিস ইস্যু অ্যাজ ওয়েল। তাহলে বোঝা গেল যে বিজনেস কমিউনিকেশন কী, সেটা কীভাবে কখন হয়, এবং কী ধরনের কমিউনিকেশন হতে পারে। আফটার দিস we will proceed to business letters, email, CV, report, etc. So I hope you have enjoyed the video and you have understood every word that I have uttered. If not, then you can contact us through our WhatsApp group. And if you have any doubt, please send a clear voice message to us in the WhatsApp group so that we can clear your doubts. Thank you. Wait for the next class and next video upload.